हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज हमर डिस्कशन करिबार अछि आपण मानकर सबुठो इंपोर्टेंट कंटेंट जियोग्राफी। तो जियोग्राफी रो आपण मानक पय मो ऑल नेचुरल रिसर्च रे जहां भी आपणकर प्राकृतिक संबल ऊपर आपणकर थिला सिलेबस सबु तो ऑलरेडी मो कवर कर देथिली। एंड आपणकर ओडिसा जियोग्राफी एंड आपणकर इंडिया जियोग्राफी ऊपर मध्ये मैराथन क्लास मो अपलोड करिछि। आज आम डिस्कसन करबा आपणकर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आपणकर कृषि और शिल्प बोथ ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 जो माने भी देखिबे समस्तंकर सिलेबस रे अछि। पेपर 1 जो माने देबे एंड पेपर 2 जो माने देबे जियोग्राफी रो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री समस्तंकर अछि। तो ए वीडियोटी बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्तंक पय। तो फ्रेंड्स, आपण मानको कहि रखे एग्जाम जेहेतु अल्प दिन रही आपण मानक पय सब प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि। आपण माने जदि आवश्यक करूचंती एंड खोजी की पाउनांती मते कमेंट करिवे। आपण मानकर एमसीक्यू लिंक गोटे अलगा करके रखिछि मो सेतिर आपणकर 117 की 20 पाखा पाखी आपणकर एमसीक्यू क्लास मॉक टेस्ट मैराथन अछि ताकू नै कि आपण आराम से रिवीजन करंतु। एंड जो माने थ्योरी क्लास देखिबा को चाहूचंती से माने मध्ये आपण मते कमेंट करि परिबे। एंड आपण मानक पय डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एबे मो लिंक देई देबी। आज जो ए जियोग्राफी क्लास करूची आपणकर सोशल स्टडी एंड जियोग्राफी रो क्लास रो प्लेलिस्ट मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देबी। लेट्स स्टार्ट। पृथ्वीर शतकड़ा डेस भाग लोक कृषि को जीविका रूपे ग्रहण करिसंती। 50%, 55%, 60%, 65%। तो फ्रेंड्स, आपणकर 65% लोक आपणकर पृथ्वीर कृषि को जीविका रूपे ग्रहण करिसंती। भारतर 2/3 लोक डेस कार्य रे नियोजित होइथांती। भारतर 2/3 शिल्प, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य कृषि रे देश रो उन्नति देशर राजनैतिक, सामाजिक तथा अर्थनैतिक विकास को प्रभावित करिथाय। तो आपणकर कृषि रो उन्नति देशर राजनैतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक विकास को प्रभावित करे। प्रयोजन भित्तिक कृषि देश रे विशेष भावे प्रचलित। आपणकर जापान और युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन और भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इंग्लैंड और जर्मनी। तो आपणकर कोउथिरे प्रयोजन भित्तिक कृषि। प्रयोजन भित्तिक कृषि कोन ना साधारणतः कृषक और तार परिवारर दैनंदिन खाद्य आवश्यकता पूरण पई करूथिबा कृषि। माने सी तार कृषक ता निज परिवारर आ तार दैनंदिन खाद्यर आवश्यकता पूरण पई जेउ कृषि करूची ता हेउची प्रयोजन भित्तिक कृषि। तेबे सेई टाइप रो कृषि आपणकर केउठी होउची चीन और भारत। भारतर डेस राज्य रे जाजावर श्रेणी रो लोक माने पशुचारण करूथिबार देखा जाए। भारतर केउ राज्य रे आपणकर राजस्थान और जम्मू काश्मीर। तो फ्रेंड्स, एठी म आपण मानको कहि रखे आज हमें 200 एबव एमसीक्यू एठी हमें डिस्कशन करिबा। कर्तन और दहन डेस कृषि रो अंतर्गत। प्रयोजन भित्तिक, स्थानांतरित, वाणिज्य भित्तिक एंड अर्थकारी। तो फ्रेंड्स, आपण को सब प्रयोजन भित्तिक तो कहिली। स्थानांतरित कृषि होची जेउ प्रकार कृषि रे जंगलर किछि अंश पड़ी सेठारे 2-3 वर्ष चाष कला परे से स्थान परित्याग करी जंगलर अन्यत्र एक अंश को पड़ी चाष करबा को स्थानांतरित कृषि कहा जाए। एहाकू ओडिसा रे पोडू बोली कहंती एंड उत्तर पूर्व भारत रे झूम बोली कहंती। आपणकर 2025 एसओटीटी ओटीटी आपणकर पेपर 2 रे क्वेश्चन आसीथिला झूम और पोडू विषय रे। तो आपणकर केरल रे जो स्थानांतरित कृषि करा जाउची ताकू पूनम बोली कहंती। तेबे झूम, पोडू, पूनम सबु गोटे जातीय केवल एरिया नै कि ना गुडी का चेंज हेची। तो आपणकर एबे गला आपणकर काहा विषय रे कहली स्थानांतरित कृषि। तापरे वाणिज्य भित्तिक कृषि एंड आपणकर रहिला अर्थकारी कृषि होची फ्रेंड्स आपणकर देशर आवश्यकता पूर्ण करिबा सह बळका द्रव्य को अन्य देश को रप्तानी माध्यम रे अर्थ उपार्जन पई करा जाउथिबा कृषि को अर्थकारी कृषि बोली कहा जाए। तो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर एठी तबे कर्तन और दहन डेस कृषि रे अंतर्गत स्थानांतरित कृषि। दक्षिण अमेरिकार आमाजन नदी अववाहिका और आफ्रिकार क्रांति अंचल रे डेस प्रकार कृषि कार्य करा जाए।
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ସଘନ କୃଷି, ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ନଦୀ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପୋଡୁ, ଝୁମ୍, ପୁନମ, ରକା ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ସମଜାତୀୟ, ସବୁଗୁଡିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହେଉଛି ପୋଡୁ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ, କପା, ଝୋଟ, ରେଶମ, ପଶମ। ଝୋଟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର ଚୀନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପେରୁ ଓ ଚିଲି, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ, ନାଇଜେରିଆ ଓ ଇଜିପ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଝୋଟ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ। ପାହାଡର ଗଡାଣିଆ ଅଂଶରେ ଧାଡି ଧାଡି କରି ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ, ଗହମ, ଝୋଟ, ଚାହା। ଆପଣଙ୍କର ଚା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗଡାଣିଆ ଭାଗରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡାଣିଆ ଭାଗରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା? କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଛି? 1829। 1829। ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଚାହା ବଗିଚା ମାନ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟର ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘାଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ? ନୀଳଗିରି ଓ କେରଳ। ନୀଳଗିରି ଓ କେରଳ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 350 ମିଟର 1830 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଝୋଟ, ଆଖୁ, ଚାହା, କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶ କଫି ଚାଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ, ବାଂଲାଦେଶ, କେନ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲ କଫି ଚାଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କଫି ଫସଲର ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଭାରତରେ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାହଉଛି ଭାରତରେ ତାର ଶତକଡ଼ା 4 ଭାଗ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ କଫିର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ କଫିର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁରୋପ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ କଫିର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ତ ୟୁରୋପ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ କଫି ଚାଷ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କହୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଗହମ ଚାଷ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷି କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନ ୟାକୁ ମିଶେଇ କେଉଁ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ସଘନ, ମିଶ୍ରିତ। ସବୁ ମିଶିକି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ପଶୁ ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ରାଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ? ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା। ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପଶୁ ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ରାଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ଚାହିଦା ବିଦେଶରେ ରହିଛି? କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଆମ୍ବ
ବିଦେଶରେ ରହିଛି ତାର ଚାହିଦା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡେସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ସପୁରୀ, ପାନ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। କେରଳରୁ ଡେସ୍ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ। ନଡ଼ିଆ, କେରଳରୁ ନଡ଼ିଆ। ଡେସ୍ ଦେଶ ଚାହା ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାହା ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଡେସ୍ ଦେଶ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଦେଶ ଅଛି? କାନାଡା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଜିଲ, ଭାରତ। ବ୍ରାଜିଲ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ମାଲେସିଆ ଡେସ୍ ରୋପଣ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚା, କଫି, ଆଖୁ, ରବର। ମାଲେସିଆ ରବର ରୋପଣ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଖୁ ଚାଷରେ ଡେସ୍ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ। ଆଖୁ ଚାଷରେ ଡେସ୍ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ। ମାଲେସିଆ, କ୍ୟୁବା, ବ୍ରାଜିଲ, ଜାପାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁବା। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା ଡେସ୍ ଭାଗ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 90% ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ 27 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଡେସ୍ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଚୀନ। ଡେସ୍ ଶସ୍ୟ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଧାନ, ଗହମ, ଯଅ, ମକା। ଆପଣଙ୍କର ମକା ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଡେସ୍ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଡେସ୍ ଦେଶ ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଲା ପ୍ରଥମ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚୀନ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେସ୍ ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ। ଗହମ, ମକା, ଯଅ, ବାଜରା। ମକା ଚାଷଟା ଅଧିକ ହୁଏ। ଭାରତର ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବାଜରା ଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଜରା ଚାଷ ଅଧିକା ହୁଏ। ଡେସ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ପଟୁ, ଲାଟେରାଇଟ, କୃଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆପଣଙ୍କର କପା ଚାଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ରମ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଫଳ, ଝୁଣା, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଗହମରୁ ଅଟା, କପାରୁ ଲୁଗା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଫଳ, ଝୁଣା, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯାଉ ନାହିଁ। କେଉଁଟି ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଗହମରୁ ଅଟା, ପଶୁପାଳନ, ଆଖୁରୁ ଚିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ଏଗୁଡିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହଉଛି, ଗହମରୁ ଅଟା, ଆଖୁରୁ ଚିନି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। କେଉଁ ସ୍ତରଟି ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଗହମରୁ ଅଟା, ଆଖୁରୁ ଚିନି, ଫଳ, ଝୁଣା, ମହୁ ଏଗୁଡିକ ତ ପ୍ରଥମ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପଶୁପାଳନ, ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଗହମରୁ ଅଟା, ଆଖୁରୁ ଚିନି, ତ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଟେଲିଫୋନ ସେବା ଏଗୁଡିକୁ ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେଉଁ ସ୍ତରଟି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ। କେଉଁଟି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନୁହେଁ? ସୌର ତାପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୂମିର ଗଠନ, ଶ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନୁହେଁ। ସୌର ତାପ ପ୍ରାକୃତିକ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି, ଭୂମିର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ନିବେଶ ନୁହେଁ? ମାନବୀୟ ନିବେଶ ନୁହେଁ। ବିହନ, ମୃତ୍ତିକା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ସାର। ତ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିହନ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନବୀୟ ନିବେଶ, ମଣିଷ ନିବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକାଟି ମାନବୀୟ ନିବେଶ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ, ଜଳସେଚନର ଅଭାବ, ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ, ଚାଷୀ ଗରିବ। ତ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ହେଉଛି ଚାଷୀ ତା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୁମ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ହୁଏ, ପୁନମ କେରଳରେ, ରୋକା ବ୍ରାଜିଲରେ। ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍, ପୁନମ ଏଣ୍ଡ ରୋକା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ପୋଡୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହେଉଛି ପୋଡୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ି। କେଉଁଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଯୋଉ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ କଣ? ଧାନ, ଗହମ, ଚା, କଫି, ମକା ଓ ଦେଶୀ ଆଳୁ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଓ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ କେଉଁ କୃଷି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ଆପଣଙ୍କର ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି। ତ କେଉଁଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ? ତ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ। ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ଜାପାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ। ଭାରତରେ। କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ଚାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ? ଚା ଉତ୍ପାଦନ ଚୀନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କେନ୍ୟା। ପୃଥିବୀର ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କେନ୍ୟା। କେଉଁ କୃଷିକୁ ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକକୁ ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଧାନ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ। ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ କହୁଛି। ଧାନ, କଦଳୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ସବୁ ଉଦ୍ୟାନର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧାନଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ରୋପଣ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଚା, କଫି, ରବର, ଗହମ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଗହମ। କେଉଁଟି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ନୁହେଁ? ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ନୁହେଁ। ଜୋ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ। ଜୋ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି? ଜୋ, ବାଜରା, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, ନଳିତା, ଧାନ, ଗହମ। ଧାନ ଓ ନଳିତା। ଧାନ ଓ ନଳିତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କେଉଁ କୃଷି କରାଯାଏ? ରୋପଣ, ଶୁଷ୍କ, ଆର୍ଦ୍ର, ସେଚିତ। ଆର୍ଦ୍ର। ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାରରେ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି କରାଯାଏ।
ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଚିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୋଆ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଛି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କୃଷି ସାରିଦେବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କୃଷିର ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ସବୁ MCQ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ସାରିଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଶିଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ତ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଚିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା। କେଉଁ କ୍ରମଟି ପୃଥିବୀର ବିସ୍ତୃତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ? ନାଇଜର, ଇଜିପ୍ଟ, କେନିଆ, କାନାଡା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଲାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆ, ଆଲାସ୍କା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବ୍ରାଜିଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆ ପୃଥିବୀର ବିସ୍ତୃତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରାଯାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନଟି ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ଭାରତର। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 200ରୁ 250, 200ରୁ 300, 100ରୁ 150। ତ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ। କେଉଁ ଦେଶର କପା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଇଜିପ୍ଟ, ପାରାନା ପାରାଗୁଏ, ଉରୁଗୁଏ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିପ୍ଟ। କପା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶର କପା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ? ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ। ତ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ କପା ଚାଷ ତାମିଲନାଡୁ। କେଉଁ ଦେଶର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ରୋକା କୁହାଯାଏ? ରୋକା। ବ୍ରାଜିଲ, ଭାରତ, କାନାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ରୋକା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦେଶ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ଝୋଟ। କେନିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଉଗାଣ୍ଡା, ବାଂଲାଦେଶ। ତ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ରବି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଧାନ, ମୁଗ, ହରଡ଼, ସୋରିଷ। ରବି ଫସଲ ଧାନ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚାହା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମେଘାଳୟ, ତାମିଲନାଡୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଦାର୍ଜିଲିଂଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ସାଓ ପାଉଲୋ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରାଜିଲ, ଉଗାଣ୍ଡା, କେନିଆ, ଆଙ୍ଗୋଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲ। କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଚା, କଫି, ତୁଳା, ଗହମ। ଚା। ଚା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପୋଡୁ ଚାଷ କେଉଁ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ସେଚିତ କୃଷି, ଏକକ କୃଷି, ଶୁଷ୍କ କୃଷି। ତ ପୋଡୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଝୋଟ କଳ ଅଛି? ହୁଗୁଳି, ଭାଗୀରଥୀ, ମହାନଦୀ, ଯମୁନା। ତ ଆପଣଙ୍କର ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଝୋଟ କଳ ଅଛି। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶ ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ଭାରତ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଜିପ୍ଟ। ଇଜିପ୍ଟ। କେଉଁଟି ଏକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି? କେଉଁଟା ଏକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି? ଚା ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଗୋପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ହେଉଛି, ଉଦ୍ୟାନରେ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଚାଷ।
କେଉଁ ଚାଷଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, କୋପା ଚାଷ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ନାମ କ'ଣ? ଝୁମ୍, ପୁନମ, ପୋଡୁ, ରୋକା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ପୁନମ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି? କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ବ୍ରାଜିଲ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ। ତ ପୁନମଟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କେରଳର ପୁନମ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଡୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚା ଏକ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ଚୀନରେ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ? ଧାନ, ଗହମ, ଜୋଆର, ମକା। ଗହମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷି ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଭିଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।